Okay, thank you very much for joining me. So today, as part of our translation studies lecture, so we're going to talk about Martin Luther and his contribution to the translation studies. How actually he contributed through his translation work for the development of translation studies as a subject. Let's see. So in this slide, you can see within Western society, issues of free and literal translation were for over 1,000 years after Saint Jerome Bowner with the translation of the Bible and other religious and philosophical texts. So it says that Western society issues a free and literal translation. So this debate actually it was over a thousand years. This debate was going on there for 1,000 years. So it was, I mean, I mean, yeah, very much debatable that whether free translation is better or the literal translation is better. So people or the academicians in their own field actually they were having debate over this issue. All right. Now, not all writing limited itself to these constraints, of course. That means we cannot say that all the translations are either free or literal translation. So there is something in between, maybe. Now, the Italian humanist Leonardo Bruni, who translated philosophical works of the classical authors as well as occupying high ecclesiastical office, was particularly concerned to retain the style of the original author, which he saw as an amalgam of the order and rhythm of the words and the polish and elegance of the original. So you see what was his technique of translation. So this Italian humanist, and also he was holding a very high ecclesiastical office. That means he was an high official in the church. Ecclesiastical office means he was a high official in the church. Okay, you understand it, right? Right, sir. So this Leonardo Bruni, his name was Leonardo Bruni. So this man, he translated different texts, and what he saw this translation, his work, his concern was, you see, particularly concerned to retain the style of the original author. So he will concentrate on the or style of the original author, the way the original author used the style of translation. So he will use the same. He would use the same technique. So he would retain the style. So he would change the style of the original author. And then, which he saw as an amalgam, and he considered, he deemed these retention of the style, he deemed this technique as an amalgam. That means that is a kind of combination, or you can say mixing together, put the things together. Of the order and rhythm of the words. So this is style actually, it is like this. That means the order of the word and the rhythm of the words, you will do some kind of mixing up them together, amalgam. That means you will put them together. That will mean. What is that? Two things. One is order of the words of the original text and the rhythm of the words of the original text. Hope you understand it. Have you got it? Yes, sir. So what was his style? He will keep the style of the original author, the original text, the source text. And how will he manage to keep it? He will try to amalgam or try to put them together the original order of the words found in the original text and also the rhythm of the words that is found in the original text. So thus actually he will retain the style of the original text and the polish and elegance of the original. That means the original text, the polish and the elegance. That means the beauty of the original text. He will try to retain it because he is trying to retain the style. Indeed, Bruni felt that this was the only correct way to translate. So Mr. Bruni, Leonardo Bruni, he thought that this is the only way to translate. That was his belief, his philosophy. And for him, such stylistic demands could only be met through the learnedness and the literariness of the translator, who needed to possess excellent knowledge of the original language and considerable literary ability ability in his own language. So you see, he is saying this is of course true for all the translators. So if I really want to be a translator, then I have to follow this. I must have these qualities in me.
if I really want to be regarded or considered as a good translator. What are those? Correct way to translate, and for him, such stylistic demands could only be met. What are those qualities? Learnedness and literariness of the translator. So you must be very much learned person that and literariness. That means you know the language, the source text language. If your source text, the language of the source text, if it is English, then you must know English very well. If it is French, then you must know French very well. And also you have to have the ideas about the style, about the literariness of that particular language. That means you know the language very well in every sense of the term. And who needed to possess excellent knowledge of the original language, that means the English or French that I'm talking about, other than your mother tongue that we're talking about here, and considerable literary ability in his own language, and also you must have a good command over your own language. Then you can be a good translator. So that's what Martin Luther actually believed. Now we'll move on to the next slide. Now here in the next slide it says that as far as the Bible was concerned, however, the preoccupation of the Roman Catholic Church was for the correct established meaning of the Bible to be protected. Any translation diverging from the accepted interpretation was likely to be deemed heretical and to be censured or banned. And even worse fate lay in store for some of the translators. The most famous examples are those of the English theologian translator William Tyndale and the French humanist Arthur Dolet, both burned at the stake. Now, you see, this is very interesting, and at the same time, it's very scary. It sounds scary and terrifying indeed. That if you really want to translate the religious text, ধর্মীয় গ্রন্থগুলো অনুবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে খুবই সাবধান থাকবে এবং মূল টেক্সটে যেই টেক্সটে ওই ধর্মীয় গ্রন্থটি প্রথম রচিত হয়েছিল ওই টেক্সটের সাথে মিল রেখেই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে হুবহু অনুবাদ করার। যদি সেটা করতে না পারো, then there is a possibility that you will be punished for that, or even you might be executed. And it happened. যে কোনো ট্রান্সলেটর যারা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন, এরকম ধর্মতাত্ত্বিক, তারা theologian at the same time they were translators, but they have to face a very cruel fate. তাদের খুবই নিষ্ঠুর একটা পরিণত হয়েছিল। So two of them, William Tyndale and Arthur Dolet. You see, Arthur Dolet and William Tyndale, both of them, they were executed, both burned at the stake. তাদেরকে লাঠির সাথে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। And the accusation against them, it was that heresy. কারণ তারা তাদের অনুবাদের মাধ্যমে মূল টেক্সটে বিকৃত করেছেন, এই অপরাধে তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। Do you understand what I'm saying? Do you follow me? Dear students, can you listen to me? Do you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Ritu and Sadia, জিনিসগুলো কি পরিষ্কার হচ্ছে না it's difficult? No, sir. Clear, sir. Easy to understand? Yes, I gave you this, but তখন আমি একদম direct example তোমাদেরকে দিই এখন বলছি। Yes, sir. So that's why we need to be very much careful about that when you translate, especially the religious scriptures. যে কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ বা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বইগুলো অরিজিনাল টেক্সট থেকে, সোর্স টেক্সট থেকে যখন তুমি তোমার টার্গেট টেক্সটের ল্যাঙ্গুয়েজ যখন এটাকে ট্রান্সলেট করবে, you have to be very much cautious. It takes some precaution, and you have to knowledge both about the language and also about the theology, and also about the cultural difference or distinction between these two different societies. For example, in our case, when actually we'll be translating any religious text, then we must know the situation in the Arab world. Arab world is a সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা কেমন ছিল, ট্র্যাডিশন কেমন ছিল, তাদের রিলিজিয়াস অ্যান্ড অল আদার বিলিফস, এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সেই সাথে বাংলাদেশে যখন আমি অনুবাদ করবো, তখন একজন বাংলাদেশী হিসেবেও আমাকে জানতে হবে যে আমার বা বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহারকারী হিসেবে আমাকে এই ভাষার, এই সংস্কৃতি, এই ভাষার মানুষ তাদের সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
তাহলেই দুটো সংস্কৃতির মাঝখানের পার্থক্যটা বুঝেই সঠিক অনুবাদ করা সম্ভব। আদারওয়াইজ people might misinterpret my work and they might get the wrong meaning of the work. বুঝতে পেরেছো? তাদের কাছে ভুল অর্থটা বা ভুল তাৎপর্য চলে যেতে পারে আমার অনুবাদের ভুলের কারণে, যদি আমি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক না থাকি। Have you got it? Yes, sir. এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনাটা কি পরিষ্কার? Yes, sir. লাবণী, তুমি কি বুঝতে পেরেছো? প্রেমা, প্রেমা, রিসালা, Sir, আমি জি স্যার, জি স্যার, আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে তাহলে। ওকে, জি স্যার। জি স্যার। all right, all right. I'll be using Bangla and English both for your understanding. Don't worry about it. And if you don't understand or if you find it difficult at any place, just stop me, okay, and let me know. Right. Okay. Now you see, Tyndale, a formidable linguist who was said to have mastered 10 languages, including Hebrew, and those extraordinary English Bible was later used as the basis of the King James Version, was abducted, tried for heresy, and executed in the Netherlands in 1536. So you see, Tyndale, actually, he was not a very simple person, or he was not a very ordinary translator. You see, he was a formidable linguist, and he knew 10 languages. কতগুলো ভাষা বলতে পারতেন তিনি? ভাষায় তার দক্ষতা ছিল টেন্ডেলের। বাবুনি, উনি কতগুলো ভাষা জানতেন বললাম? লাবণী, can you hear me? স্যার আমি বুঝতে পারিনি। তুমি সবসময় বুঝতে পারছো না লাবণী, তোমাকে একটু মনোযোগ দিতে হবে, বুঝতে পেরেছো? বাংলাও কিন্তু বলছে তোমাদের জন্য। So Tyndale knew 10 languages. কতগুলো ভাষা জানতো? 10 ল্যাঙ্গুয়েজ। 10টা ভাষা জানতেন, including Hebrew, and whose extraordinary English Bible was later used as the basis for the King James Version. তোমরা জানো যে কিং জেমস তিনি বাইবেলের প্রথম এবং অথেন্টিক ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা করেছিলেন। কিং জেমস যখন তিনি তার বাইবেলটি হিব্রু ভাষা থেকে অনুবাদ করেন, তিনি তার অনুবাদের বেসিস হিসেবে কিন্তু টেন্ডেলের পড়া হিব্রু থেকে যে অনুবাদ করা হয়েছিল, তিনি সেই বাইবেলটির সাহায্য নিয়েছিলেন। বোঝা গেছে কি বলছি? জি স্যার। টেন্ডেল অ্যাজ এ ট্রান্সলেটর তার ইনফ্লুয়েন্সটা একবার চিন্তা করো, যে তিনি হিব্রু ভাষাও জানতেন এবং হিব্রু থেকে উনি অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীতে যে অথেন্টিক, আমরা এখনো কিন্তু বাজারে অরিজিনাল যে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের কাছে ওল্ড টেস্টামেন্টের যে অরিজিনাল টেক্সটটা যখন বলে, তারা কিন্তু কিং জেমস ভার্সনটা অ্যাভেলেবল, এটা হচ্ছে মূল। এরপরে কিন্তু প্রচুর নিউ ভার্সন, নিউ ইংলিশ ভার্সন, নিউ ক্যাথলিক ভার্সন, এরকম নানা নামে আসছে, আমি সব বলতে পারছি না। বাট দেয়ার আর ডিফারেন্ট ভার্সন। অনুবাদের কারণে পার্থক্য হয়েছে এবং আরো অনেকগুলো ভার্সন আছে, কম করে হলো 10-এর অধিক। একটা এই বাইবেলেরই, ওই ওল্ড টেস্টামেন্টেরই যে অনুবাদ। বুঝতে পারছো কি বলছে? Do you get my point, what I'm saying? Hello? ইয়েস স্যার। So here you see যে কিং জেমস পর্যন্ত তার যে অরিজিনাল যে ভার্সনটা, তিনি সেটা করবার সময় তিনি টেন্ডেলের বাইবেলের হেল্প নিয়েছেন। অথচ দেখো এই টেন্ডেলের কি ফেট হয়েছিল, তার ভাগ্যে কি ছিল? তাকে he was abducted মানে তাকে কি করা হয়েছে বলো তো? আমরা বলি না যে ওকে ই করে নিয়ে গেছে, যে কেউ গাড়িতে উঠে হঠাৎ করে নিয়ে যায়, বাংলা যেন কি বলে? কিডন্যাপ স্যার। Kidnap. অনেকটা কিডন্যাপ টাইপের, তাকে জোর করে এরকম ধরে নিয়ে গেছে abducted। আমি সরি, আই কান্ট গিভ, ইউ হ্যাভ গট দ্য মিনিং, রাইট? বুঝতে পেরেছো? মানে আমি ছিলাম, আমাকে লুকিয়ে কিছু গ্রুপ অফ পিপল এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়, আমাকে পরে মেরে ফেললো, এরকম আর কি। he was abducted, tried for heresy, এবং তাকে কোথায় নিয়ে গেছে? abduct করে নেদারল্যান্ডসে নিয়ে গেছে। নেদারল্যান্ডসে নিয়ে তার বিচার করেছে যে হেরেসি, যে সে ধর্মের বিরুদ্ধে যে কথা বলেছে, তার অনুবাদে সে স্বাধীনতা নিয়েছে, মিস ইন্টারপ্রেট করেছে, এই দায়ে তাকে তখন তারা ওই যে পুড়িয়ে কাঠের সাথে বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে জীবন্ত মেরে ফেলেছে। তোমরা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। Yes, sir. Now the second person,
the humanist Dolet. Dolet কি হয়েছে? Dolet was condemned by the theological faculty of Sorbonne in 1546. Apparently for adding in his translation of one of Plato's dialogues the phrase "rein du tod," nothing at all, in a passage about what existed after death. উনি কি করেছেন ওনার ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে উনি প্লেটোর ডায়ালগ নামে যে আমরা জানি যে ফিলোসফিতে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে প্লেটোস ডায়ালগস দিস আর হিজ প্রমিনেন্ট টেক্সট সেই টেক্সটের থেকে তিনি একটা ফ্রেজ নিয়েছিলেন সেই ফ্রেজটা হচ্ছে রেইন দ্য ট্রুথ তার মানে হচ্ছে নাথিং এট অল ইনি করেছেন কি যে মৃত্যুর পরে যা কোনো কিছুই থাকে না ইন প্যাসেজ অ্যাবাউট হোয়াট এক্সিস্ট আফটার ডেথ মৃত্যুর পরে কি থাকে না সেইটা বলতে যে বাইবেলে তিনি এই নাথিং এট অল reign the truth, he borrowed this phrase from Plato's dialogues and he added it in the translation of the Bible. Got it? What I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. And this infuriated, this caused anger, among the theologians and the theological faculty of Sorbonne. Sorbonne, Sorbonne University, এবং সেই area. If I'm not mistaken, it's in Germany. If my memory, if it doesn't betray, তো সেইখানকার গ্রুপ অফ পিপল যে থিওলজিক্যাল ফ্যাকাল্টি যারা ছিলেন থিওলজির যে লোক ছিলেন যারা অথরিটি ছিলেন যারা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতেন যেমন আমাদের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন আমাদের ইমাম সাহেব তাই না বা বিভিন্ন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে আসা বিভিন্ন ইসলামিক স্কলার তারা হচ্ছেন আমাদের লিডার তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো ইউজুয়ালি দে গিভ দ্য সলিউশন আমরা যেটাকে ফতোয়া বলি বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামিক শরিয়া ভিত্তিক আলোচনাগুলো তাদের সমাধান হবে তুমি আমি কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে সমাধান দিতে পারবো না কারণ আমাদের সেই নলেজ নেই আমাদের সেই ডিগ্রি নেই সার্টিফিকেট নেই উই আর নট ট্রেইনড টু ডু দ্যাট আমরা সেটা পারি না আমরা ফলো করতে পারি বড় তাদের কাছে আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে যে জিজ্ঞাসা করতে পারি আমাকে ইসলামিক পার্সপেক্টিভ থেকে এই বিষয়ে সমাধান তাই না আমরা সেটা করি না Yes, sir. জি স্যার সেম হিয়ার এই খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের যে গ্রুপ অফ পিপল যে অথরিটি ছিল তারা বললেন যে দৌলত এরকম একটা ফ্রেজ যুক্ত করেছে এই দৃশ্যটা সে কোথায় পেল সে এর মধ্যে প্লেটোর কথা কেন আনলো ইন্টারপ্রিটেশন সে কেন ব্যবহার করেছে এই দায় তারা কি করেছে the addition led to the charge of blasphemy then assertion being that Dolet didn't believe in immortality for such a translation error he was executed so what does it mean when you say nothing at all মৃত্যুর পরে আর কিছুই থাকছে না তার মানে কোনো বিচার নেই কিছু নেই there is no day of judgment so there is no hell and heaven so when you say nothing at all then it means that so as a result they are saying that is blasphemous ধর্মের বিরুদ্ধে যখন আমরা কোনো কিছু বলি তো অধর্ম যখন হয় সে অধর্মকে কি বলে blasphemy that is noun and adjective was blasphemous so this kind of for blasphemy he was executed they said that means he doesn't believe in immortality মৃত্যুর পরে যে মানুষের মৃত্যু হবে না সে স্বর্গে থাকলে সব সময় আজীবন সে will be in heaven আর কেউ যদি দোজখে যাওয়ার মতো কাজ করে তাহলে জাহান্নামে যাওয়ার মতো কাজ করে তাহলে then he will be burned he will be burning actually he will be burned in the hell forever যদি আমরা সেটা বিশ্বাস করি যে একটা সময় যখন তার পাপের শাস্তি শেষ হয়ে যাবে then also they will be sent in the heaven তোমরা কি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি don't get confused yourself Yes, sir. it's not that confusing ওনার এই কথা বলে তারা বলছে তার মানে হচ্ছে মানুষের আর মৃত্যুর পরে আর কোনো কিছুই নেই সে মিশে যাবে মাটির সাথে that's it কিন্তু আসলে তো আমরা বিশ্বাস করি কি যে খ্রিস্টান থিওলজিতে বিশ্বাস করি আমরাও বিশ্বাস করি আমাদের স্ক্রিপচার অনুযায়ী যে মৃত্যুর পর মানুষ জাহান্নাম বা জান্নাতে যাবে এবং যারা শাস্তি পেতে থাকবে একটা সময় যখন তার পাপের সব শাস্তি শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু সে আবার তখন তাকে কি করা হবে তার গ্রেড অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা তাকে আবার জান্নাতে পাঠিয়ে এরকমই তো বিলিফ নাকি নাকি যে জাহান্নামে যাবে সারা জীবন জাহান্নামেই থাকবে কারণ প্রত্যেকটা শাস্তির একটা শেষ আছে না জি স্যার তো সৃষ্টিকর্তা কি মানুষের সাথে ইনজাস্টিস করবেন বিকজ হি ইজ দ্য গড হি ইজ দ্য অলমাইটি এন্ড হি ইজ দ্য আদল আমরা যাকে বলি যিনি জাস্টিস করেন তাহলে কি মানুষের সাথে তিনি তার শাস্তি শেষ হয়ে গেছে তার যতটুকু পাপ করেছিল সেটা শাস্তি হয়েছে সুতরাং তাকে এরপরও তিনি জাহান্নামে রেখে দেবেন না তাকে জান্নাতে পাঠাবেন তোমার নর্মাল লজিকে কি বলে কি হওয়া উচিত একটা লোকের শাস্তি শেষ হয়ে গেলে তারপরে কি সে জেলে বসে পড়তে থাকে নাকি তার শাস্তি শেষ হয়ে গেলে নির্দিষ্ট সময় পর 8, 10, 12, 14 পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় কি করা হয় ছেড়ে দেওয়া হয় এক্স্যাক্টলি তো তার ক্ষেত্রে সে ফেইতে হবে বুঝে গেছে
জি স্যার। Okay, Yes, so sir. that was blasphemous. Okay, so after that, the addition led to these charges of blasphemy. The assertion being that Dawlat didn't believe in immortality. For such a translation error, এই জাতীয় অনুবাদের ভুলের কারণে তাকে এক্সিকিউটেড করা, তাকে হত্যা করা। Okay. Now, if you have any question, you can ask me after this. So, do you have any question or any opinion? Anything? স্যার Yes. স্যার মানে সে কি স্যার মানে ধর্মীয় গ্রন্থ ভুল ট্রান্সলেট করার কারণে তাকে স্যার হত্যা করা হয়? Actually, since it is the matter of, Bible, so we don't know actually what is it about exactly. According to this book, that so far actually we have found in the translation book, Introducing Translation Studies, Theory and Applications by Jeremy Monday. In his book, this is the thing actually he says that Christian people, the theologians, actually they consider it as an error, and you cannot have that kind of error because this is very, it's a kind of, what should I say? It's a kind of crime. It's a kind of severe kind of mistake, and sometimes it's unforgivable. Unforgivable in this way that when you say that there is nothing after death, তাহলে কি পুরো রিলিজিয়নের কনসেপ্টই চেঞ্জ করে ফেলো যে ডেথের পর আর কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই। বুঝতে পারছো তার অবস্থা কি? পরকালকে নাই করে দিয়েছে এক অনুবাদের মাধ্যমে। ও আচ্ছা। অনুবাদের একটা ফ্রেজের কারণে তো এখানে পরকাল আছে। না স্যার। No, sir. তুমি যদি পরকালকে নাই করে দাও তো পুরো বিশ্বাসটাকে তো নাড়িয়ে দিলে। জি স্যার। স্বাভাবিকভাবে কিন্তু তোমাকে কেউ ক্ষমা করতে চাইবে না। হ্যাঁ, আমি আসলে জানি না ওনাদের রিলিজিয়াস বিলিফের এটা কোন ধরনের ওই ধরনের সিভিয়ার কিনা বা কিনা। আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু as a Muslim we can say that if somebody says that there is no afterlife, in his translation of the Holy Quran, কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ যদি বলে যে আফটার লাইফ বলে কিছু নেই, মৃত্যুর পরে কোনো বিচার বা কোনো কিছু হবে না, শুধু যদি এই কথাটাই বলে যে there is no afterlife, কিন্তু আমাদের বিলিফে কি আছে? আফটার লাইফ আছে। যে আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি অখারি অশারি মিনাল্লাহি তাআলা আল ওয়াসি বাদাল মাউত। কি বলে যে আমরা আমানতু বিল্লাহ, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি, আমরা সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত সকল ডিভাইন যে স্ক্রিপচার সেই কিতাবগুলোতে বিশ্বাস করি, মালাইকাতে আমরা ফেরেশতাদের উপরে বিশ্বাস করি, আমরা রাসূলদের উপরে বিশ্বাস করি, আমরা ভাগ্যের ভালো মন্দের উপরে বিশ্বাস করি যে তাকদীর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসে, সেটাতে আমরা বিশ্বাস করি, রাইট? এবং মৃত্যুর পরের যে ভালো মন্দ যে অবস্থা হবে, হ্যাঁ, যে আমাদের শাস্তি বা যে দুজক হবে বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে, আমরা সেটাতে বিশ্বাস করি, পরকালে বিশ্বাস করি। এখন আমি যদি আমার এই ৬-৭টা বিশ্বাসের মূল স্তম্ভ থেকে যদি একটাকে সরিয়ে নিই, তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করবে? রিলিজিয়াস স্ক্রিপচার পর্যন্ত আমার যা দরকার, আমাদের ওই বড় বড় ইমামকে ইসলামিক ইসলামের দরকার নেই। তোমরা, আমি যদি এইখান থেকেই একটাকে চ্যালেঞ্জ করে যদি তোমাকে এখন বোকা বানানোর চেষ্টা করো, তোমার ভিতটা নড়িয়ে দিই, তোমরা আমাকে কজন ভালো হিসেবে দেখবে? হয়তো কিছু বলবে না আউট অফ রেসপেক্ট, কিন্তু ভেতরে ভেতর তো আমাকে ঘৃণা করতে থাকবে। আমি কি বোঝাতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার। Yes, sir. আমি যদি বলি যে রসুল নামে কেউ ছিল না, কোনো রসুল ছিল না, তুমি তোমারটা সিদ্ধান্ত নিবে, আমাকে কে কে বিশ্বাস করতে চাও? কে আমাকে তখন সাপোর্ট করবে? মোস্ট অফ ইউ উইল নট সাপোর্ট ইট বিকজ সিন্স ইউ আর দ্য মুসলিমস। ঠিক এইভাবে হিন্দুইজমের কোনো কিছু নিয়েও যদি আমি এরকম চ্যালেঞ্জ করি, হিন্দুইজমের ও আমাকে বিশ্বাস করবে না, isn't it? So because of this translation, actually this kind of problem actually it was created at that time in the society. Okay, now here it says, but advances in the study and knowledge of the Bible, biblical languages and classical scholarship, typified by Erasmus' edition of the Greek New Testament in 1560, and the general climate of the Reformation, and spurred by the new technology of the printing press, led to a revolution in Bible translation practice, which dominated 16th century book production in Europe. Now here you see what happened that afterwards there is a kind of development. Printing machine actually it was discovered, and people were printing books very easily. If you compare with the past centuries and that centuries, especially the 16th centuries, if you compare that, তুমি যদি বিগত 1500 শতাব্দীর আগ পর্যন্ত যদি
যদি ওই 16 বা 16 শতাব্দী যদি তুলনা করো, তখন তুমি দেখতে পাবে কি যে ওই সময় প্রিন্টিং প্রেস তৈরি হয়েছে, মানুষ লেখালেখি সহজ হয়ে গেছে, বই খুব মোটামুটি একটু আগের থেকে অনেক তুলনামূলক সহজেই নিউ টেকনোলজি ব্যবহার করে তখনকার অনুযায়ী যে টেকনোলজি সে অনুযায়ী বই পাবলিশ করা সহজ হয়ে গিয়েছে। As a result, more translation work was actually going on there. I mean, especially about the Bible. এবং Erasmus, যে বলা হচ্ছে যে he is a very famous, you can say, the philosopher and an educator, Erasmus Mundus. The title by Erasmus edition of, and here is a theologian, of course. So this Erasmus edition of the Greek New Testament, তিনি কি করেছেন যে Greek New Testament নামে একটা New Testament তিনি ট্রান্সলেট করেছেন in 1560, এবং তখন একটা জেনারেল ক্লাইমেট, মানে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ যেন ছিল রিফর্মেশনের। সবাই তখন সংস্কারের দিকে যাচ্ছে, আমাদের খ্রিস্টানিটি সংস্কার দরকার। আমরা যেভাবে পুরোনো দিনে খ্রিস্টানিটি যেভাবে বিলিভ করছি, এটা যেভাবে ইন্টারপ্রেট করা হচ্ছে থিওলজিস্টরা, the way actually they're interpreting the holy scriptures to us, they thought that it is not right. There must be some changes. কিছু পরিবর্তন আনা দরকার আমাদের ইন্টারপ্রেটেশনকে সামনে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? Can you follow me what I'm saying? Can you follow me? Tanjina, বুঝতে পারছো কি বলছি? হ্যাঁ। Okay, so reformation and spurred by the new technology. তো একদিকে রিফরমেশনের দিকে মানুষ ধাবিত হচ্ছিল, এবং সেই সাথে নতুন টেকনোলজির কারণে প্রিন্টিং প্রেসের সহযোগিতা নিয়ে ওই যে বাইবেলের ট্রান্সলেশন একটা রেভলিউশন হয়ে গিয়েছিল এই সময়টা। And that's actually, you see the single inverted comma, it has been quoted that dominated 16th century book production in Europe. ইউরোপে সেই সময় বুক প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে এই বাইবেলের ট্রান্সলেশনটা ডমিনেট করেছিল, এবং প্রচুর ট্রান্সলেশন ওয়ার্ক হয়েছিল at that time. Non-literal or non-accepted translation came to be seen and used as a weapon against the church. Non-literal and non-accepted translation, প্রচুর ট্রান্সলেশন যেগুলো বেরোতে লাগলো, যেগুলো non-literal, যেগুলো আক্ষরিক অর্থে নয়, এবং non-accepted translation যেগুলো সমাজে গৃহীত হচ্ছিল না। কিন্তু এরপর ওই ট্রান্সলেশন ওয়ার্কগুলোতে কি হচ্ছে যে ওই সময়কার চার্চের বিরুদ্ধে ওই ট্রান্সলেশন এবং ওইগুলোতে দেওয়া ইন্টারপ্রিটেশনগুলো, ব্যাখ্যাগুলো চার্চের এগেইনস্টে মানুষ ব্যবহার করছে। চার্চকে তখন চ্যালেঞ্জ করা শুরু করলো on the basis of those interpretation and translations. Got it? So church actually it was facing lots of challenges. Okay? The most notable example is Martin Luther's crucially influential translation into East Central German of the New Testament and later the Old Testament. Martin Luther King তিনি কি করেছেন এই সময়তে, তিনি এই আমরা যেটাকে বলি লুথারিয়ান খ্রিস্টানিটির মধ্যে there is a separate sect or denomination that is called Lutheran or Lutheranism. So this is another way. It's an orthodox, একটা Christian theological group, Christian believer একটা group, কিন্তু তারা Martin Luther interpretation and also they use the translation of the Bible done by the Martin Luther. বুঝতে পেরেছো? তারা মার্টিন লুথারের ট্রান্সলেশন ব্যবহার করে ইন্টারপ্রিটেশন ইউজ করে, এবং তারা খ্রিস্টানিটির একটা আলাদা গ্রুপ, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, এরকম একটা গ্রুপ। Got it? Have you got it? Yes, sir. তো তার কন্ট্রিবিউশনটা কিন্তু হিউজ, এবং তিনি কিন্তু এই ট্রান্সলেশন ওয়ার্কটাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছেন সেই সময়। এবং দেখো এখানে কি বলছে যে মার্টিন লুথারস ক্রুশিয়ালি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ট্রান্সলেশন ইনটু ইস্ট সেন্ট্রাল জার্মান। তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন? তিনি কোথাকার ছিলেন বলো তো? জার্মান থেকে, এক্স্যাক্টলি। তো তিনি ছিলেন জার্মান থিওলজিয়ান এবং ফিলসফার and also translator and thinker. তাহলে তিনি কি কি ট্রান্সলেট করেছেন? He translated the New Testament in 1522. তিনি প্রথম নিউ টেস্টামেন্ট, বাইবেলে তোমরা জানো যে একটা ওল্ড টেস্টামেন্ট একটা নিউ টেস্টামেন্ট, দুটো অংশ, ঠিক আছে? সো নিউ টেস্টামেন্টটা তিনি 1522 করেন, এবং 1534 শেষে তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টে ট্রান্সলেট করেন। Luther played a pivotal role in the Reformation while linguistically he used of a regional yet socially broad dialect went a long way to reinforcing that form of German language as a standard. আমরা আগে একটা জিনিস আলোচনা করেছিলাম যে ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে standardization of the language, how it happens. We will talk about this standardization of language in our next lecture. But until now, today, actually, we'd like to talk about that how actually these translation it played a pivotal role at that time, especially in the Reformation. So his use of regional yet socially broad dialect went a long way of reinforcing that
form of the German language and standard. So he used a German dialect. Just take a look at it. What did he do? He used a German dialect, and he used that dialect while actually he was translating Bible into German language. And later on, that German dialect, the regional yet socially broad dialect, socially well accepted dialect, that German dialect, it was accepted as the standard German. Got it? স্যার এটা একটু এক্সপ্লেইন করলে ভালো হয়। জার্মানে মনে করো অনেকগুলো ডায়ালেক্ট ছিল জার্মানি। আমাদের বাংলা আছে না, নোয়াখালী, তারপরে চিটাগাং, অনেক কিছু। তো মনে করো চিটাগাংয়ের ভাষায় অনুবাদ হলো কোরআন, এবং সেটা এত বেশি পপুলার হলো একসময় চিটাগাংয়ের যে ডায়ালেক্ট ওটাই হয়ে গেল বাংলা ভাষা। ওটাই হয়ে গেল প্রমিত। এখন সংবাদপত্র সব জায়গাতে এখন চিটাগাংয়ের ডায়ালেক্টে সবাই সবকিছু বলছে, এবং আমাকে তখন ওটা শিখতে হচ্ছে। আমি বুঝতে পেরেছি। অন্যরকম একটা ডায়ালেক্টে ওই বাইবেলের ট্রান্সলেশন করে ফেলার পরে পরবর্তীতে সবাই সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড জার্মান হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করলো। And in response to accusation that he had altered the Holy Scriptures in his translations, Luther defended himself. Luther defended himself in his famous. Luther defended himself in his famous Sandbrief form. That is a crucial letter on translation. তিনি একটা চিঠি লিখেছেন, crucial letter on translation তিনি চিঠি লিখেছেন 1530। তিনি এই চিঠিগুলো কাউকে পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিগুলোতে বা সেই লেটারগুলোতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি কেন এইভাবে ট্রান্সলেশন করলেন। Because there was an accusations, several accusations against him at that time that he altered the Holy Scriptures. তিনি অনেকে বলছে যে তিনি অনুবাদ করতে যে তিনি কি করেছেন, বাইবেলের অরিজিনাল অর্থটাকে তিনি কি করেছেন, অল্টার করে দিয়েছেন, পরিবর্তন করে ফেলেছেন। আমি কি বোঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে? ঠিক যেইভাবে ওই যে আগে দুজনকে ব্লেম করা হয়েছিল এবং দুজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো, ঠিক একইভাবে মার্টিন লুথারের বিরুদ্ধেও সে একই রকম একটা অভিযোগ আনা হলো যে তিনি কি করছে, তিনি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ অনুবাদ করতে যে তিনি মূল অর্থ চেঞ্জ করে ফেলেছেন। ওকে, তখন তিনি তার চিঠিতে তিনি উল্লেখ করলেন যে তিনি কেন এমন করেছেন, এটার কারণ কি, এই পরিবর্তন বা অল্টারের কারণ কি। So one particularly notorious criticism leveled at Luther's echoes that of Dolet. It centers around Luther's translation of Paul's words in Romans. এই যে ডোলেটের যেরকম করা হয়েছিল যে তিনি কি করেছিলেন, যে প্লেটোর ডায়ালেক্ট থেকে যেমন একটা ফ্রেজ নিয়ে তিনি বলেছিলেন nothing remains at all বা nothing at all, তো ওইরকম একটা একইভাবে বলছে যে লুথারের বিরুদ্ধে এরকম একটা অভিযোগ আনা হচ্ছে যে তিনি এরকম একটা ট্রান্সলেশন করেছেন। এবং কখন তোমরা জানো যে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যে অনেকগুলো সেগমেন্ট, এর মধ্যে সেন্ট পল এরকম যে দ্য ডিসাইপলস অফ দ্য জিসাস ক্রাইস্ট, তার যে সহযাত্রী বা তার যে আমরা যেটাকে সাহাবী বলি, কম্পানিয়ন্স, বা তার ছাত্র যেরকম ছিল 12 জন, তাদের মধ্যে অন্যতম সেই ওয়ান অফ দেম ইজ সেন্ট পল। সে বলছে যে পলের কথা বা পল চ্যাপ্টারে তিনি যে সেটা চ্যাপ্টার কথা এটা পাওয়া যাবে কোথায়, রোমান্স 3:28, অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি চ্যাপ্টার 3 ভার্স নাম্বার 28, এরকম আর কি। ওদের চ্যাপ্টার 3 ওদের ভার্স 28, এবং সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে রোমান্স। সেইখানে পল যে কথা বলেছিল পলের ভাষ্য অনুযায়ী, সেই পলের কথাটাকে উনি মিস ইন্টারপ্রেট করেছেন, ট্রান্সলেট করতে যে উনিটা চেঞ্জ করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছো কি বলেছি? সেই কথাটা কি এখানে আমরা ট্রান্সলেশনে যাই, কারণ আমাদের পক্ষে জার্মান পড়া সম্ভব না, and I don't know any German, not at all, not a single word. So আমরা ইংরেজি ট্রান্সলেশন দিয়ে এটা বুঝি। উনি কি করেছেন, we hold that man is justified without the work of the law only through faith. এটা হচ্ছে কথা। এখন উনি কি বলছেন এবং ট্রান্সলেশনে কি হচ্ছে দেখি, যে কথাটা কি, যে মানুষকে কিভাবে জাস্টিফাই করা হবে, উইদাউট দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য ল। ওই যে আইন অনুযায়ী তাকে জাস্টিফাই করা হবে না, তাকে জাস্টিফাই করা হবে কি হবে, তার বিশ্বাস অনুযায়ী। সে কি বিশ্বাস করে, সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তাকে তার বিচার করা হবে। Got it? What I'm saying? Yes, sir. Now let's Yes, see sir. how actually it has been explained in their religious scripture. Now it says, Luther had been heavily criticized by the church for the addition of the word alien or early. বলছে কি যে মূল বাইবেলে আমরা আবার we'll go back to that last slide, that is slide 18. Look at this, and it says that we hold that man is justified without the work of the law only through faith. তিনি কি করেছেন, থ্রু ফেইথ এর আগে কি যোগ করেছেন খেয়াল করুন। only through শব্দটা কি,
Sir, only through faith. থ্রু ফেথ, ঠিক আছে। কোন শব্দটার জন্য তাকে ব্লেম করছে আমরা বললাম? অনলি। বলছে মূল বাইবেলে অনলি নেই, উনি এখানে কেন অনলি আনলেন? অনলি বলে এটাকে কেন এভাবে এমফাসাইজ করলেন যে শুধুমাত্রই বিশ্বাসের কারণেই তাকে জাজ করা হবে? এই কথা তিনি কেন বললেন? Now here you see, Luther had been heavily criticized by the church for the addition of the word, এটা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে এলিয়ন, আমরা যেটাকে বলি অ্যালোন অর অনলি, বলছে এই অনলি শব্দটার জন্য তাকে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে because there was no equivalent Latin word sola in the source text. the source text এ এই যে ল্যাটিন ওয়ার্ড সোলা যে ব্যবহার করা হচ্ছে এর কোনো ইকুইভ্যালেন্ট খুঁজে পাওয়া যায় না। এই শব্দটা কি দিয়ে এক্সপ্রেস করবে? The charge was that the German implies that the individual belief is sufficient for a good life, making the work of the law, the religious law, redundant. So when you say your faith is the only savior or savior, এটাই তোমাকে শুধুমাত্র বাঁচাবে, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে নিয়ে যাবে পরপারে এবং তোমাকে সেভ করবে, যে রিলিজিয়াস ল, আমরা যেটাকে বলি শরিয়া, ইসলামিক অনুযায়ী আমরা শরিয়া মানে কি? রিলিজিয়াস ল, ধর্মীয় বিধি বিধান। বলছে ধর্মীয় বিধিবিধান রিডান্ডেন্ট হয়ে যাবে। রিডান্ডেন্ট মানে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে এখানে। বলছে তুমি তোমার বিশ্বাসের মাধ্যমেই তুমি পরকালে কেটে যাবে, তোমার চলে যাবে, তোমার ধর্মীয় বিধিবিধান না মানলেও চলবে। বলছে ওই অনলি শব্দটার কারণে ধর্মীয় বিধানটাকে তুমি নেগলেক্ট করছো বা রিডান্ডেন্ট বা এটাকে তুমি অনাবশ্যক বা অপ্রয়োজনীয় করে তুলছো, শুধুমাত্র ফেথকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছ। ওরা বলতেছেন যে those who are the critic or the theologians or ecclesiastical office or authority, তারা কি বলছেন যে এই কথার মাধ্যমে সে শুধু ফেথকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে, কিন্তু রিলিজিয়াস যে লস বা ফতোয়া বা শরিয়া যেটাতে শরিয়াকে তিনি ইগনোর করছেন। স্যার কোন ফেথকে এমফাসাইজ করছে? খ্রিস্টান ফেথকে, যে তুমি শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস করো আর জিসাস ক্রাইস্ট ইজ দ্য সান অফ দ্য গড, এটা বিশ্বাস করলে চলবে, তোমার এতেই পার পেয়ে যাবে। এই সব রিলিজিয়াস যে লটও আছে, এই করো অমুক করো তমুক করো, না হলেও চলবে। যেমন ধর আমি তোমাকে বললাম তুমি নবীতে বিশ্বাস করো, আল্লাহতে বিশ্বাস করো, কিতাবে বিশ্বাস রাখো, পরকালে বিশ্বাস রাখো, সব করো, নামাজ সালাত না, তাহলে সাওম না দরকার নাই, তুমি তো বিশ্বাস করো যে আল্লাহ আছে, এটাই চলবে, পার পেয়ে যাবে। আচ্ছা তাহলে জাকাত, আর জাকাত রাখো, ওটা না দিলেও চলবে, তুমি তো আল্লাহতে বিশ্বাস করো, চলে যাবে। মারিয়া বলছে রান্না ওখানেই করতে। বুঝতে পারছো? তানজিনা হক, আমরা রান্নার আলোচনাটা পরে করি। তানজিনা, উই আর রেকর্ডিং দ্য হোল। আমরা তোমার কাছে পরে রান্নার রেসিপি এবং হোয়াট আর দ্য প্রসেস আমরা জেনে নিব। ইউ ক্যান অলসো ইনভাইট আস ইন ফিউচার। Okay. All right. Now, what actually we're talking about? So now we are saying যে ওনার এই একটা অনলির কারণে ফেইথের উপরে বিশ্বাস দিয়েছে, তখন রিলিজিয়াস ল যে কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কিভাবে কথা বলতে হবে, কিভাবে খেতে হবে, এই জিনিসগুলোকে যে রিলিজিয়ান যে আমাকে নানা জিনিস প্রেসক্রিপশন দেয়, এটাকে আমি ইগনোর করছি। দেন লুথার কিভাবে তিনি এটা কাউন্টার করলেন? উনি এটা যুক্তি দিলেন কি, পাল্টা যুক্তি কি? Luther counters by saying that he was translating into pure clear German where alien would be used for emphasis. He's saying that actually that is the German style of translating. It is not that distorting the original scriptures. This is the way that German actually, in German, when you want to translate, then automatically the sola from the Latin, the translation, it will come in alien in German. That means only. উনি বলছেন আমি তো অরিজিনাল টেক্সটে যেটা আছে ওটা ইংরেজিতে হয়তো তোমাদের নাই, কিন্তু অরিজিনাল যখন আমি জার্মানে পড়ি তখন আমার লোকাল ডায়ালেক্টে এটা ট্রান্সলেশনে উনি বলছেন এলিয়েন, আমরা ইংরেজিতে বলছি অনলি শব্দটা আসে, আমি তো নিজে ইচ্ছা করে আনি নাই। আমার কথা কি আমি তোমাকে বুঝতে পারছো যে হাউ অ্যাকচুয়ালি মার্টিন লুথার অ্যাকচুয়ালি হি ডিফেন্ডেড হিজ কজ? Yes, sir. বুঝতে পেরেছো? উনি বলছেন যে এটা ট্রান্সলেশন অটোমেটিক্যালি এসে পিওর রাখার জন্য, পিওর অ্যান্ড ক্লিয়ার জার্মানে এলিয়েন আসে, আমার কিচ্ছু করার নেই, আমি নিজে ইচ্ছা করে দেইনি, এটা ভাষার কারণে অটোমেটিক্যালি অনলি শব্দটা চলে আসে। Is it clear to you now? Yes, sir. Okay, now we'll go further. Now here it says, Luther follows Saint Jerome is rejecting a word-for-word translation strategy since it would be unable to convey the same meaning as the source text and would sometimes be incomprehensible. So Luther, what did he say? He found it that Saint Jerome, he said that word-for-word translation is not a good one. Because when you try to go for word-for-word translation, then you will lose lots of things. And sometimes it will be incomprehensible to the readers. Readers বুঝতেই পারবে না। তুমি একদম ঠিক জার্মান থেকে বাংলা যদি
একদম শব্দ বাই শব্দ করি, তাহলে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের যে রূপক অর্থ, যে মিনিং এর নিচে মিনিং, যে লিটারারি মিনিং, ফিগারেটিভ মিনিং, এগুলো সব হারিয়ে যাবে না? Yes, sir. এটা তো আমি আনতে পারবো না, বাংলা হুবহু করা যাবে না। এজন্য বাংলা কি করতে হবে, কি ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ডের পাশাপাশি সেন্স ফর সেন্সটাকে মেইনটেইন করতে হবে, আদারওয়াইজ অরিজিনাল মিনিংটাই হারিয়ে যাবে ট্রান্সলেশনে। তখন মানুষ ওটা পড়ে কিছুই বুঝতে পারবে না টেক্সট পড়ে, দেখবে যে খালি ওইখানে যে শব্দ আছে এলিয়ান বাংলা লিখছে, বাংলা অনলি বাংলা কি, অনলি বাংলা কি, আমরা কিভাবে বাংলা করি? শুধু স্যার। শুধুমাত্র, একমাত্র। ফর এক্সাম্পল উই সে দ্যাট হি ইজ মাই অনলি সান, হি ইজ মাই অনলি সিস্টার, সে আমার একমাত্র বোন, তার মানে তার আর কোনো ভাই বোন নেই। কারেক্ট? ইয়েস স্যার। জাস্ট লাইক দিস। সো আমি এখন লিখে দিলাম, এক্সকিউজ মি, লাবণী, if it is not needed just mute it. লাবণী, জি স্যার। একটু মিউট করো, তোমরা কাজকর্ম করছো, ব্যস্ত থাকছো বুঝতে পারছি, রান্না বান্না করছো, লেকচারও শুনছো, এটা সমস্যা। Okay, now as we are saying that that the same meaning as a short text to me, ওটা যদি reproduce করার চেষ্টা করো, ওটাকে রিজেনারেট করা একদম হুবহু ওই মিনিংটাকে, then it will be incomprehensible, মানুষ বোধগম্য হবে না ওটা। An example he gives it from Matthew 12:34. So, Martin Luther actually he wanted to defend his case, then he gave this example. And what is that example? This is the example. Now he has given this example from the Matthew. I mean, this is another chapter from the Bible. Now, the English King James Version translates this literally as, so what is the translation? Like this: out of abundance of the heart, the mouth speaks. Luther translates this with a common German proverb. He says, the English translation is, this idiom means to speak straight from the heart. Now, the English translation, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And the German translation is to speak straight from the heart. So what's the difference between these two? Can you tell me? Now you can participate. Please unmute yourself. Unmute the microphone and please participate. Participate in the discussion. What does it say? Do you find the difference between these two? Same sentence, it has been translated in two different ways. Same sentence. Now you tell me what's the difference? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. এর মানে হচ্ছে যে তোমার মনের মধ্যে যা থাকে সেটাই তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, যে আমার মনে যা মুখে ওটা। তাহলে out of the abundance of the heart, the mouth speaks. অর্থাৎ আমার হৃদয় যা আছে আমার মুখ থেকে আমার সেই হৃদয়ের কথাগুলোই বেরিয়ে আসে। আর সেকেন্ড ট্রান্সলেশনে কি, টু স্পিক স্ট্রেট ফ্রম দ্য হার্ট, আমি আমার হৃদয় থেকে কথা বলি, ভাই আমার মনেও যা মুখেও তাই, দাঁড়ানো না? দুটোর মধ্যে আসলে অনেক সেম না? এক্স্যাক্টলি। তাহলে ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন না করলে সেন্স ফর সেন্সে একই মিনিং দাঁড়াচ্ছে না? মিনিং একই। আমরা যদি বাংলায় বলি যে আমার মনেও যা মুখেও তা, বাংলা ট্রান্সলেশন কিভাবে করবো এটা? পুরো ইংরেজিতে আনো তো এটা। আমার মনেও যা মুখেও তা। Which is my mind also in my mouth. Exactly. What is in my mind, that is also in my mouth. What is in my mind? In my mouth. Or you can say what is in my mind, that comes out of my mouth. আমার মনে যা আছে আমার মুখ থেকে তাই বেরিয়ে আসে। তার মানে কি আমার মনেও যা আমার মুখেও। আমি কি যদি এটাকে এখন সেন্স ফর সেন্স আমি যদি এইভাবে ট্রান্সলেট করি, তোমরা কি আমাকে দোষ দিতে পারবে? আমি একটা ট্রান্সলেশন দেই তোমাদেরকে, এটা আমি আমার মতো করে করি। Yes, sir. আমার মনেও যা মুখেও তো, তার মানে কি আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটাই তো বলি নাকি? Yes, sir. Yes sir. আমি যদি বলি what I believe that I say, Yes, sir. আমার মনেও যা মুখেও তা, হুবহু কি ট্রান্সলেশন হয়েছে? ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড হয়েছে? No sir. কিন্তু সেন্সটা No, same, sir. সেন্স ফর সেন্স কি পাওয়া গেছে? Yes, sir. অর্থটা কি পেয়েছো? Yes, sir. এক্সেলেন্ট। অর্থটা সেম। তাহলে আমরা কি ট্রান্সলেশনের ব্যাপারগুলো একটু ধরতে পারছি না এখন আস্তে আস্তে? Yes, sir. Excellent. Now we'll finish with this. Now here he says that while Luther's treatment of the free and literal debate doesn't show any real advance on what is Saint Jerome had written 1,100 years before, his infusion of the Bible with the language of ordinary people and his consideration of translation in terms focusing on the target language and the target text reader were crucial. Typical of this is his famous quote extolling the language of the people. Now you see here he is giving importance of the language of the people, not exactly the standard language.
মার্টিন লুথার কিং একটা নতুন পয়েন্ট নিয়ে আসলেন কিন্তু আমাদের ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা। উনি কি করলেন যে আমার মানুষরা যে ভাষায় কথা বলে আমি সেই ভাষায় ট্রান্সলেশন, তাতে মিনিং কতটুকু ডেভিয়েটেড হয়েছে ডাজন্ট ম্যাটার। দ্য থিং ইজ দ্যাট আমার সেন্স ফর সেন্সে মিনিংটা আসলো কিনা, মানুষ অর্থ বুঝতে পারলো কিনা, সেই জন্য আমি আমার লোকাল ডায়ালেক্টে মেরে ট্রান্সলেশন করছি। উনি একটা নতুন ডাইমেনশন যোগ করলেন না ট্রান্সলেশন, উনি একটা নতুন ডাইমেনশন নিয়ে আসেন, রাইট? হ্যাভ ইউ গট দ্য পয়েন্ট হোয়াট আই এম সেইং? এক্সেলেন্ট। জি স্যার, যাতে সবার জন্য ফ্যামিলিয়ার হয় ওটা। Excellent. Yes, yes, you're absolutely right. That means, in that sense, we can say he's very romantic. What is the idea of the romantic writers? That they will use the common language, common people's language, like Wordsworth. What তারা people সাধারণ মানুষ- understand. তারা যাতে সবাই সেটা বুঝতে পারে, তারা কঠিন কোনো শব্দ ব্যবহার করছে না, মানুষের মুখের ভাষা নিয়ে আসছে। So, in that sense, we can say Martin Luther, actually, in his approach of translation, he was very romantic, right? A romantic approach, something new, innovative, ingenuity was there. কিন্তু উনি মিনিংটা ঠিক রাখছেন, whatever actually he is doing. Now, what is he saying? উনি ওনার টিপিক্যালি ট্রান্সলেশন কিভাবে এক্সট্রম মানে প্রশংসা পান, তিনি কিভাবে তার নিজের কাজটাকে প্রশংসা করছেন তার এই কথার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি। He is saying, you must ask the mother at home. তুমি বাড়িতে তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো। The children in the street, রাস্তায় যে বাচ্চারা আছে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। The ordinary man in the market, and look at their mouths, how they speak, and translate that way. তুমি বাজারে যাও, তাদের মুখের দিকে লক্ষ্য করো। এখানে মাউস মানে তাদের ভাষা, এখানে মাউস মানে কিন্তু তার চেহারা তাকাতে পারেন। কি বলেছেন? ভাষা। look at their mouths, তুমি তাদের ভাষা শোনো এবং দেখো তারা কিভাবে কথা বলে এবং ওইভাবেই অনুবাদ করো। আমি অনুবাদ করলাম, সাধারণ মানুষ বুঝলে তো আমার অনুবাদে আমার কি লাভ? আমি কি তোমাদের কি জিনিসটা Yes, টাচ sir. করতে পারলাম কি? Yes, sir. জি স্যার। Oh, in the last line it will be clear to you. Then they will understand and see that you are speaking to them in German. তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, এবং তারাও বুঝতে পারবে যে না উনি আমার সাথে জার্মানি কথা বলছেন। আমাদের দেশের অনেক সাধারণ মানুষ, তারা হয়তো অক্ষর জ্ঞান আছে, কিন্তু তাকে যদি আমি টোটাল প্রমিত ভাষায় স্ট্যান্ডার্ড বাংলা একাডেমির সাজেস্টেড ল্যাঙ্গুয়েজে তার একটা টেক্সট দিলে, তুমি বলো তো আমাকে আমাদের কয়জন মুরব্বী বা কয়জন ছাত্রছাত্রী সেই ভাষাটা বুঝতে পারবে? পারবে না Difficult, স্যার। স্যার। অনেকের জন্য প্রমিত বাংলার অনেক বাংলার অর্থে তারা বুঝতে পারবে কি? না। না স্যার। আমি একটা এক্সাম্পল দিই। যদি বলা হয় যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যে অমুক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে কিছু উপঢৌকন দিলেন, উপঢৌকনের বাংলা বলো। স্যার। হ্যাঁ, এই যে উপঢৌকনের বাংলা গিফট আরেকজন পাওয়া গেছে আমাদের মাঝে। মানে স্যার উপহার আর কি। তুমি কিন্তু ঠিক বলেছো, তুমি কিন্তু ঠিক বলেছো। আমি জাস্ট জোকিং, কিন্তু তুমি ওটা ইংরেজিতে বললে, আমরা অর্থটা বুঝে গেছি। তুমি আমাকে বলো তো কয়জন এই উপহার বুঝলেন? অনেকেই স্যার জানো। না স্যার। উপঢৌকন তো স্যার মানে আগে মানে রাজা মহারাজারা এগুলা করতো। খাজনা টাইপের। না, আমি যদি এখনো ব্যবহার করি কি সমস্যা? এটা কি ব্রাইব টাইপ? এই যে আরেকজন দেখো, ও কিন্তু ভুল ট্রান্সলেশন করে নাই। হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে আমাদের তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ তোমার তো ঠিক আছে, কিন্তু তুমি আমাকে জেলের ভাত খাওয়ানোর একটা পরিকল্পনা করছো। আই ক্যান সি দ্যাট। আমি কিন্তু ব্রাইব অর্থে বলি নাই, বাট উপঢৌকন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উপঢৌকন কিন্তু ডাউরি। আরে ডাউরি না, ডাউরি কেন? ডাউরি যৌতুক। আচ্ছা, এইটাও কিন্তু হতে পারে। দেখো তোমরা কেউ কেউ নেগেট করো না, আমার এই জিনিসগুলো একদম অপছন্দ। আমি চাই ইউ কাম আপ উইথ ইওর ওন আইডিয়াস। আচ্ছা, আমি যদি এইভাবে বলি যে আমি যৌতুক বলে আমার খুব খারাপ লাগে, আমি সুন্দর করে বললাম আমি না আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে যথেষ্ট উপঢৌকন পেয়েছি। হ্যাঁ, ভদ্র সহকারে ভদ্র করলাম। হ্যাঁ, আমি খুব ভদ্র করে দিলাম। আমার মা খুব গর্ব করে যে তোমাদের কাছে বলছে ও শ্বশুরবাড়ির লোকে কি ভালো জানো, আমরা চাইনি কোনো কিছু, ওরা যথেষ্ট উপঢৌকন দিয়েছে, না চাই। তার মানে তার লোভ ছিল, বলে নাই কিন্তু না চাইতে পেয়ে গেছে। এখন সেটা ওটাকে যৌতুক না বলে কি চালাচ্ছে? উপঢৌকন। আমরা ঠিক সেইভাবে ঘুষকে কি বলি? না, ঘুষকে বলি উনি একটা উপরি পেয়েছেন। ইংরেজিতে কি বলে জানো? খুব সুন্দর একটা ইংরেজি আছে, ফ্রেজ আছে। ব্রাইব না? না, ব্রাইবকে এখন সবে আবার সুন্দর করে বলে ভাই ওটা ব্রাইব না, ওটা স্পিড মানি, মানে কাজকে ত্বরান্বিত করে, এই জন্য একটু জ্বালানি দাও, ফুয়েল দাও, স্পিড মানি, কাজে একটু গতি আনবে। হ্যাঁ, গতি নির্বাহ করে এমন অর্থ। তুমি বুঝছো ট্রান্সলেশন কি জিনিস? জি স্যার, একটা নতুন জিনিস জানলাম। তো আমি এই জন্যই বলছি যে উনি বলছেন কি যে আমার সাধারণ মানুষ যদি কথাটা না বোঝে, আমি এই বাইবেল কার জন্য? সাধারণ মানুষের জন্য। মার্টিন লুথার কিং এর এই আইডিয়াটা ট্রান্সলেট করতে দ্যাট ওয়াজ রেভলিউশনারি। কারণ তুমি সবসময় খেয়াল করবে যে হিন্দু রিলিজনের ক্ষেত্রে
এটা তুমি লক্ষ্য করবে। আমি জানি না আমার এখানে হিন্দু বন্ধুরা যারা আছে হয়তো তাদের খারাপ লাগতে পারে, বাট ইউ সি তুমি নাই স্যার। কমন পিপলরা সংস্কৃত ভাষা পড়তে পারে না, এবং তারা দেখো বাংলায় ঠিকঠাক মতো এখন বইগুলো অ্যাভেলেবল দেয় না, কঠিন কঠিন ভাবে করে রাখছে। কারণ কি, ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত উঁচু জাতের, ওরাই শুধু এটা পড়বে। ভাই তোমার দরকার নেই, তোমার দরকার হলে তুমি আমার কাছে আসো, আমি তোমাকে বিয়ে পড়িয়ে দিব, তোমাকে আমি সবকিছু মন্ত্র বলে দেবো, তোমার শেখার দরকার নেই। তুমি ক্ষত্রিয়, শূদ্র, তুমি ব্যবসায়ী জাত, তুমি হচ্ছে ক্ষত্রিয় হচ্ছে তারা যোদ্ধার জাত, ওয়ারিয়ার্স, তুমি যুদ্ধ করবা। মন্ত্র যখন লাগবে আমি তোমাকে মন্ত্র করে ফু দিয়ে দেবো, এবার তুমি সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে চাও, তোমার মন্ত্র শেখার দরকার নেই, তোমার কাজ হচ্ছে যুদ্ধ। তুমি বৈশ্য, তুমি ব্যবসায়ী, তোমার ব্যবসা করার দরকার, তুমি যে যাবে গণেশের নামে ব্যবসা করবে, আমার কাছে আসো, আমি তোমাকে ফু দিয়ে দিচ্ছি, মন্ত্র করে দিচ্ছি, তোমার কি দরকার মন্ত্র করার? বুঝতে পারছো না ব্যাপারটা কি বলছি? জি স্যার, বৈষম্যটা ওদের মধ্যে অনেক বেশি। আমাদের মধ্যে কি ছিল একটা সময়, আমাদের ইমাম বা এই গোছের লোকরা, কোরআন সবার জন্য না, তা কার জন্য? হুজুরদের জন্য। কি জন্য? এটা আমরা ব্যাখ্যা করব, তোমার সমস্যা আসবে ভাই, এটা সাধারণের জন্য না, তুমি কেন এটা পড়তে চাও? কেন এটা? তুমি খালি সূরাগুলো আরবিতে মুখস্থ করবা, অর্থ বোঝার দরকার নাই, আমাদের কাছে আসবে, আমরা বুঝিয়ে দেবো। এতে কি সুবিধা হয় জানো? সাধারণ মানুষের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, তাদের ইনকামটা ঠিকঠাক থাকে। কথা বুঝতে পারছো কি বলছি? অথচ যেখানে সৃষ্টিকর্তা বলে দিয়েছেন যে, কোরআনের আয়াতই বলেছেন, আমার এক্সাক্ট মনে নাই, যে আমি এটা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছি। আবার কোন আয়াতে তিনি বলেন নাই যে আমি তোমাদের জন্য বোঝা হয় বা অতিরিক্ত হয়, তোমরা বুঝতে পারবে না, এমন কোন জিনিস আমি চাপিয়ে দেইনি। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন না? আল্লাহ যেখানে বলেছেন যে আমি তোমার জন্য কঠিন করে নি, সহজ করেছি যাতে তুমি বুঝতে পারো, অনুধাবন করতে পারো, এই জন্য বলছেন উলুল আলবাব, বা বলতেছে যে সেই পিপল অফ থটস, পিপল অফ নলেজ, তোমরা দৃষ্টি দাও। তিনি আমাদের সবাইকে বলতেছেন জ্ঞান অর্জনের জন্য। হ্যাঁ, যেমন কোরআনের প্রথম আয়াত যখন নাযিল হয় তখন বলছে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, তুমি বলছে পড়ো তোমার সৃষ্টিকর্তার নামে। তিনি কি বলেছেন যে শুধুমাত্র মোল্লারা পড়ো, না স্যার। শুধুমাত্র স্যার ইসলামিক স্কলাররা পড়ো আর বাকিরা তাদের কাছ থেকে যেয়ে শেখো? পড়ো বলতে কাকে বলেছেন? দ্য হোল হিউম্যানিটি, সব কিছুকে। সমস্ত মানুষকে, দ্য হোল হিউম্যান স্পিসিস, তিনি তাদেরকে বলছেন যে পড়ো এবং সেখান থেকে শেখো। উনি কাউকে বলেন নাই। কিন্তু হুজুরে সেটা কুঠিগত করে রেখে তাদের বিজনেস ঠিক রাখার জন্য, মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, ম্যানিপুলেট করার জন্য, তাদেরকে অনর্থক ভয় দেখিয়ে তাদের অধীনে রাখবার জন্য তারা বলছেন যে এটা তোমার করার দরকার নেই, তুমি বুঝবা, এটা হুজুরদের কাজ। মার্টিন লুথার কিং এই জিনিসটাকে খ্রিস্টান থিওলজিতে ওরা বলছেন যে এইটা গ্রিক এবং ল্যাটিনে আমরা জানবো, সাধারণ মানুষের ভাই কি দরকার এটা নিয়ে? ওরা চার্চে আসবে, আমরা বলবো, শুনবে, ব্যাখ্যা লাগলে আমার কাছে আসবে, রোববারে আমার কাছে এসে বলছে সারা সপ্তাহে কি কি করেছে, আমি তখন তাকে মাফ করে দেবো, এবং সে মাফের বিবাসে আমাকে কিছু গুণগণ দিয়ে গেল, আমার জীবন যেমন ভালো চলবে, চলছে। মার্টিন লুথার বললেন যে আমি এটাকে সাধারণ মানুষের জন্য, ঈশ্বর পাঠিয়েছেন সকলের বোঝার জন্য, আমি সাধারণ মানুষের ভাষায় এটাকে পরিচালিত করব, এটাকে ট্রান্সলেট করে সাধারণ পৌঁছে দেবো। এটাই তখন সমস্ত মানুষের জন্য, বিশেষ করে যারা থিওলজিয়ান্স ছিল তাদের জন্য একটা বিপদ হয়ে দাঁড়ালো, যে আমাদের তো গোমর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, আর তো নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না, লোকে তো আর আমার কথা শুনবে না, সবাই পড়ে বুঝে নেবে, মানুষকে বোকা বানানো যাবে না, ভয় দেখানো যাবে না, ইনকাম করা যাবে না, ইনকাম বন্ধ। বোঝা গেছে কেন সমস্যা? হ্যালো, জি স্যার। অনুবাদ যে কি করতে পারে বুঝতে পারছো? অনুবাদের ক্ষমতা, ট্রান্সলেশন যে সারা পৃথিবীতে নলেজের যে একটা রেভলিউশন ঘটিয়ে ফেলছে এবং এখনো ফেলছে, সামনের দিনও করতে থাকবে, সেই ট্রান্সলেশনটাকে ইগনোর করার উপায় আছে বলো? না স্যার। না স্যার। এবং শেষের লাইনটা পুরো আজকের মতো শেষ করে আমার মনে হয় যে তোমরা বুঝতে পারছো what is translation and why actually we should give importance to this subject as a discipline. And it says from that time onwards the language of the ordinary German speaks clear and strong thanks to Luther's translation. বলছে এরপর থেকে সাধারণ মানুষরা তাদের ভাষায় যখন অনুবাদ করলো, তারা সেই ভাষায় কথা বলছে, সেই ভাষায় তাদের এই বাইবেল পড়ছে, এবং মানুষ তখন রিলিজিয়নকে তারা নতুন করে আবিষ্কার শুরু, যেটা একসময় শুধুমাত্র লার্নেড and those theologians তাদের চার্চের ওই মুষ্টিমেয় কিছু ecclesiastical অফিস বা অথরিটির হাতে কক্ষিগত ছিল, এখন যেটা সাধারণ মানুষ তারা নিজেরাই তাদের নিজের রিলিজনকে এক্সপ্লোর করা শুরু করলো, তাদের বুঝতে পারা শুরু। And that was his contribution. এই জন্য বলছে thanks to Luther's translation, because Martin Luther through his translation actually he revolutionized the theological understanding of the Christianity, and from that time the whole religion actually it got a new shape, it had a new shape and a new kind of understanding of the Christian theology, and translation work actually it started a kind of revolutionary journey after that. এরপরে পুরো translation history, it has been completely changed, so it was never same before this translation, and after this translation the whole history of Christianity is changed forever. Okay,
Yes, sir. So this is the power of translation in another sense, actually, I can say. So I hope that you have enjoyed our today's lecture and today's session. So if you have further question, you can answer. Otherwise, I think we can conclude our session for the day. So do you have any opinion, any question, or any observation? The floor is open. No, sir. Martin Luther's Martin Luther, yes. Fine. his translation plays important role for the ordinary people. Now they can understood that. Absolutely right. Absolutely right. So you see, actually, he has opened the door or threshold for the common people, and actually he has made it very easy and accessible for the common people. Because before that, it was only the sole property. People considered that that was the only the sole property of the popes or the fathers, or you can say the ecclesiastical officials. Okay. Only Yes, sir. it was their property, and we, the common people, will go to them and we'll just learn from them. That's it, nothing else. We don't have any contribution to that. Now we can learn by ourselves about our own religion. So that is the difference. I mean, actually, he made very specifically. I mean, by this translation. Yes, someone is saying something. Please go ahead, Prema or someone else. Someone wanted to say something. Anyone else? উনি বোধহয়। Any question or any opinion? Hello. No, sir. No, sir. No, sir. All right. In that case, thank you for your participation, and we had a very good interactive session today. So I hope you have enjoyed it. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. See Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Take care. Walaikum salam. Take care. Okay, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.